प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली, छठी कक्षा 6th क्लास, छठी कक्षा के द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए। जल्दी से जल्दी ओपन कीजिए। तो देखिएगा, एक छोटा सा सूचना पर ध्यान दीजिए। प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई, तृतीय इकाई ख़त्म हुए हैं। आज मैं चतुर्थ इकाई को प्रारंभ कर रहा हूँ। जल्दी से जल्द द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए और चतुर्थ इकाई के पास आइए। तो देखिएगा, इस चतुर्थ इकाई में 3 पाठ होंगे और उसके साथ ही एक देशभक्ति संबंधी गीत है। आज मैं चतुर्थ इकाई में देशभक्ति संबंधी गीत को पढ़ा रहा हूँ। सभी छात्र जल्दी से जल्द पुस्तकें ओपन कीजिए और हाथों में पेंसिल रखिए। ప్రియమైన విద్యార్థులు గమనించాలి, మొదటి యూనిట్, రెండవ యూనిట్, మూడవ యూనిట్ అయిపోయాయి. ఈరోజు నేను 4వ యూనిట్ ప్రారంభం చేయుచున్నాను. 4వ యూనిట్లో ముందుగా ఒక దేశభక్తి సంబంధి పద్యము మరియు 3 పాఠములు ఉండును. ఈరోజు ముందుగా ఎంటర్టైన్మెంట్ సంబంధి దేశభక్తిని నేర్చుకోవడము కొరకై, పిల్లలలో దేశభక్తిని నింపడము కొరకై ఒక చక్కటి పద్యమును ఇవ్వడము జరిగింది. దానిని చూడండి. इकाई 4 में पाठ का नाम यह है कि हिंदू देश के निवासी। पाठ का नाम यह है कि हिंदू देश के निवासी। यह एक देशभक्ति संबंधी कविता है। इस देशभक्ति संबंधी कविता के कवि का नाम विनय चंद्र मौदगल्य है। विनय चंद्र मौदगल्य नामक कवि हैं। तो देखिएगा, हिंदू देश के निवासी का माने मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि हिंद अंटे हिंदू, దేశ్ అంటే దేశము, కే అంటే యొక్క, నివాసి అంటే వాసులము, నివాసము ఉండేవారము. హిందూ దేశము యొక్క వాసులము. ओके, हिंदू देशम యొక్క वासुलमु. तो देखिएगा, संसार में अनेक देश हैं, तो उसमें पवित्रता संबंधी देश केवल हमारे भारत यानी हिंदुस्तान ही है. ओके, इस हिंदुस्तान में अनेक धर्मों के लोग निवासी हैं, अनेक जातियों के लोग हैं, अनेक भाषाएं हैं, फिर भी हमारी संस्कृति एक है. ओके, ఎన్ని కులాలు, ఎన్ని మతములు మన భారతదేశంలో ఉన్నప్పటికీ మనమంతా ఒక్కటే. దానికి సంబంధించి చక్కటి దేశభక్తి పద్యమును ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. मैं एक बार इस देशभक्ति संबंधी कविता को रागायुक्त से पढ़ रहा हूँ. सभी छात्र पुस्तकें देखिए. हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित और समझ लेने के लिए प्रयत्न कीजिए. हाथों में पेंसिल रखिए और पेंसिल रन कीजिए. देखिए, हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं.
कोयल की कूकू न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। फिर एक बार देख लीजिए। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। कोयल की कूकू न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक है, हुई सब एक हैं। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं। ओके, अब देखिए प्रथम कविता को। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंद का माने हिंदू, देश का माने देशము, కే కా మాని యొక్క, నివాసి కా మాని నివాసము ఉండేవారు, సభీ అంటే అందరూ, జన్ అంటే ప్రజలు, ఏక్ హై అంటే ఒక్కటే। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं। हिंदू देशवासुलंता ఒక్కటే। तो देखिएगा, अपने हिंदुस्तान में अनेक धर्म के और अनेक जातियों के लोग हैं, फिर भी हम सब एक हैं। మన పవిత్రమైన భారతదేశంలో ఎన్నో మతముల వారు, ఎన్నో కులముల వారు, ఎన్నో భాషలు ఉన్నప్పటికీ మనమంతా ఒక్కటే। తారతమ్య భేదములు లేనటువంటిది మన పవిత్రమైన భారతదేశము। అందుకే మనం మన దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాము। మన దేశం అంటే మనకెంతో గౌరవము। హిందూ దేశవాసులంతా ఒక్కటే అంటే హిందుస్థాన్లో నివాసం ఉంటున్నటువంటి వారందరూ కూడా ఒక్కటే। రంగు రూపు వేషు భాష చాహే అనేకు హై। రంగ్ అంటే రంగు, రూప్ అంటే రూపము, పదాలకు మీనింగ్స్ రాసుకోండి। వేష్ అంటే వేషము, భాష అంటే భాష, చాహే అనేకు హై, అనేక్ హై, అనేక్ అంటే అనేకము। तो देखिएगा, రంగు, రూపం, భాష, వేషం వేరైనప్పటికీ అందరము ఒక్కటే। మన రంగులు వేరైనప్పటికీ, మనందరి యొక్క రూపములు వేరు అయినప్పటికీ, మన అందరి యొక్క భాషలు వేరు అయినప్పటికీ, వేషం వేరైనప్పటికీ అందరము కూడా ఒక్కటే। తారతమ్య భేదములు లేనటువంటిది మన పవిత్రమైన భారతదేశం। మన పవిత్రమైన భారతదేశంలో మనమంతా కలిసిమెలిసి నివాసం ఉంటున్నాము, అవునా? హిందూ దేశవాసులంతా ఒక్కటే। రంగు, రూపం, భాష, వేషం వేరైనప్పటికీ అందరము కూడా ఒక్కటే। हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे అనేక हैं। అర్థమైందా అండి? ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పద్యం చూడండి।
బేలా గులాబు జూహి చంపా చమేలి प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। तो देखिएगा, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, మల్లె జాతికి చెందిన గులాబీ, సన్నజాజి, మల్లె, సంపెంగ పువ్వులు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ ప్యారే ప్యారే ఫూలు గూంథే మాలా మే ఏక్ హై, ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ అన్నీ కలిసి ఒకే మాలలో అందంగా అలంకరించబడతాయి. ఓకే, బేలా గులాబు జూహి చంపా చమేలి ప్యారే ప్యారే ఫూలు గూంథే మాలా మే ఏక్ హై. మల్లె జాతికి చెందిన, ఓకే, బేలా మల్లె జాతికి చెందిన గులాబీ, సన్నజాజి, మల్లె, సంపెంగ పువ్వులు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ అన్నీ కలిసి ఒకే మాలలో అందంగా అలంకరించబడతాయి. గులాబ్ అంటే గులాబీ, జూహి సన్నజాజి, చంపా మల్లె, చమేలి సంపెంగ పువ్వులు, ప్యారే ప్యారే ప్రియమైన, ఫూల్ అంటే పుష్పములు, మాలా అంటే దండ, మే ఏక్ హై ఒక్కటే. అంటే మల్లె జాతికి చెందిన గులాబీ పువ్వులు, సన్నజాజి పువ్వులు, మల్లె పువ్వులు, సంపెంగ పువ్వులు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ అన్నీ కలిసి ఒకే మాలలో అందంగా అలంకరించబడతాయి. అంటే ఒక మాలలో ఎన్నో పుష్పములని పెట్టి అలంకరించబడతాయి. ఆ విధముగా దండ ఎంతో అందముగా ఉంటుంది. అదే విధముగా భారతదేశంలో ఎన్నో మతాల వాళ్ళు నివాసం ఉంటున్నప్పటికీ మనమంతా కూడా ఒక్కటే, భారతీయులము. హమ్ సబ్ భారతీయ హై, మనమంతా భారతీయులము. బేలా గులాబు జూహి చంపా చమేలి प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं. ओके, अब तृतीय देखिए, మూడో పద్యం చూడండి. कोयल की कूकू न्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है. కోకిల కూత చాతక పక్షి యొక్క హావభావం, బుల్బుల్ పిట్ట పాట ఎన్ని ఉన్నా అన్ని పక్షుల పాట ఒక్కటే, అన్ని రాగాలు ఒక్కటే. కోయల్ మీన్స్ కోకిల, కి అంటే యొక్క, కూక్ అంటే తన యొక్క పాట, న్యారీ ప్రియమైన, కోకిల యొక్క కూత, కూక్ అంటే కూత. కోయల్ కి కూకు న్యారీ పపీహే కి టేరు ప్యారీ, చాతక పక్షి యొక్క హావభావము, గారహీ తరానా బుల్బుల్, బుల్బుల్ పిట్ట పాట ఎన్ని ఉన్నా అన్ని పక్షుల పాట ఒక్కటే, అన్ని రాగాలు ఒక్కటే. రాగు మగరు ఏకు హై, రాగం మాత్రం ఒక్కటే. కోకిల కూత, చాతక పక్షి యొక్క హావభావం, బుల్బుల్ పిట్ట పాట ఎన్ని ఉన్నా అన్ని పక్షుల పాట ఒక్కటే.
అన్ని రాగాలు ఒక్కటే. కోయల్కి కూకున్యారీ, పపీహే की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. ओके, अब फोर्थ वन देखिए. गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं. गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी. గంగా మీన్స్ గంగా నది, జమున అంటే యమునా నది, బ్రహ్మపుత్ర మీన్స్ బ్రహ్మపుత్ర నది, కృష్ణ కృష్ణా నది, కావేరి కావేరీ నది. గంగా జమున బ్రహ్మపుత్ర కృష్ణ కావేరీ, జాకర్ మిల్ గయి సాగర్ మే. జాకర్ అంటే వెళ్ళి, మిల్ గయి అంటే కలిసి, సాగర్ అంటే సముద్రం, మే అంటే లో. హుయి సబ్ ఏక్ హై, అన్నీ ఒక్కటి అయ్యాయి. అంటే గంగా యమున బ్రహ్మపుత్ర కృష్ణ కావేరి ఎన్ని నదులు ఉన్నప్పటికీ అన్నీ ఒకే సముద్రంలో కలుస్తాయి. అంటే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనగా ఇదే. అది మన భారతదేశంలో చూడవచ్చు. చూడండి, నదులు వేరు, గంగా జమున బ్రహ్మపుత్ర కృష్ణ కావేరి, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కలుస్తాయి? సముద్రంలో. ఓకే, నదులన్నీ సముద్రంలోనే కలుస్తాయి కాబట్టి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటే ఇదే. ఇది మన భారతదేశంలో ఉంది, భిన్నత్వంలో ఏకత్వము. గంగా జమున బ్రహ్మపుత్ర కృష్ణ కావేరి, जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं. గంగా యమున బ్రహ్మపుత్ర కృష్ణ కావేరి ఎన్ని నదులు ఉన్నప్పటికీ అన్నీ ఒకే సముద్రంలో కలుస్తాయి. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనగా ఇదే. అది మన భారతదేశంలో చూడవచ్చు. అందుకే మనమంతా ఒక్కటే. హిందూ దేశంలో నివాసం ఉంటున్నటువంటి వారంతా ఒక్కటే. పవిత్రమైన భారతదేశంలో ఎన్ని మతములు ఉన్నప్పటికీ మనమంతా ఒక్కటే. మన భారతదేశ సంస్కృతి ఒక్కటే. ప్రపంచంలోనే మన భారతదేశ సంస్కృతి చాలా గొప్పదండి. ఓకే, एक बार मैं इस कविता को राग आयुक्त से गा रहा हूँ, देखिए. हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं. कोयल की कुकुन्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाकर मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं. हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं. तो देखिएगा, హిందూ దేశవాసులంతా ఒక్కటే. రంగు, రూపం, భాష, వేషం వేరైనప్పటికీ అందరము ఒక్కటే. మల్లె జాతికి చెందిన గులాబీ, సన్నజాజి, మల్లె, సంపెంగ పువ్వులు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ అన్నీ కలిసి ఒకే మాలలో అందంగా అలంకరించబడతాయి. కోకిల కూత, చాతక పక్షి యొక్క హావభావం, బుల్బుల్ పిట్ట పాట ఎన్ని ఉన్నా అన్ని పక్షుల పాట ఒక్కటే. అన్ని రాగాలు ఒక్కటే. గంగా, యమున, బ్రహ్మపుత్ర,
కృష్ణ, కావేరి ఎన్ని నదులు ఉన్నప్పటికీ అన్నీ ఒకే సముద్రంలో కలుస్తాయి. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనగా ఇదే. అది మన భారతదేశంలో చూడవచ్చు. అర్థమైందా అండి? ఎస్. ఒకసారి నేను చెప్తాను, మీరందరూ రాగంతో పాడండి. హిందూ దేశుకే నివాసీ, చదవండి. हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, कोयल की कुकुन्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक हैं, हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, कोयल की कुकुन्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक हैं, हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, कोयल की कुकुन्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाकर मिल गई सागर में हुई सब एक हैं, हिंदू देश के निवासी सभी जन एक हैं। प्यारे छात्र और छात्रा, तो देखिएगा इस देशभक्ति संबंधी गीत को सब रागायुक्त से कंठस्थ कीजिए। ప్రియమైన విద్యార్థులు, ఈ యొక్క దేశభక్తికి సంబంధించిన పాటని అందరూ రాగంతో నోటికి నేర్వండి। रागायुक्त से कंठस्थ कीजिए। ओके, ठीक है, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।